வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இட்ஸ் நைன்த் சாப்டர். இட்ஸ் அபவுட் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு சாப்டர், ஃப்ளூயிட்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். நான் முன்னாடியே இதை ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். ஸோ ஏன் இது ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, எனி சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கேன் ஃப்ளோ ஆர் ஜென்ரலி கால்டு ஃப்ளூயிட்ஸ். ஓகே, ஸோ எனி சப்ஸ்டன்ஸ் which can flow are called fluids. So this is the definition of fluid. So what are the key distinctions between solids and fluids? So solids fluids என்ன key differenceன்றத பார்த்தலாம். Okay, so the next thing is the key distinction between solids and fluids. So the property of flow fundamentally distinguishes this. Okay, so the property of flow, solids are won't flow. Okay, solids are flow ஆக முடியாது. So இந்த main property தான் வந்து it distinguishes solids from fluids. Okay, so the property of flow fundamentally distinguishes fluids from solids. Okay, so this is the fundamental difference. So next property பார்க்கலாம், which is shape. Okay, so solids வந்து they have definite shape. இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். So solids by themselves have definite shape, whereas in the case of fluid, that is particularly in the case of liquid, it takes the shape of the vessel. So in the case of fluid, that is too, in liquids it takes the shape of the vessel. Whereas for the case of gas, it occupies the entire volume. Okay, so for gases it occupies the entire volume of the vessel. So these are the key properties which distinguishes solids and fluids. Okay, so இன்னொரு ஒரு முக்கியமான property which is very much important, that is called the shear resistance. Shear resistance. So shear resistance na, if we apply a tangential force, how easily it can shear. Okay, so இது மாதிரி ஒரு tangential force apply பண்ணோம்னா இது வந்து இது மாதிரி அதோட ஷேப் வந்து டிஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி சாலிட்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஸ்டார்ட் ஆகுமா இல்லை லிக்விட்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஸ்டார்ட் ஆகுமான்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக தெரியும், லிக்விட்ஸ் ஆர் த ஒன் விச் கேன் ஈஸிலி ஷியர். ஓகே, ஸோ லிக்விடுக்கு நம்ம லைட்டாக வந்து ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலே அதோட ஷேப் மாறிடும். Okay, so the crucial character of fluid is that it offers very little resistance to shear stress. So the crucial characteristics of fluid is that they offer very little resistance to shear.
okay, that is for tangential force, they easily get sheared, whereas for solids this is not the case. Okay, so solidsக்கும் liquidsக்கும் அப்போ நீங்க difference பார்த்தீங்கன்னா it is a million times smaller. So for liquids or in general fluids, the shear stress, shearing, SHEAR, shearing stress required to shear a fluid is million times smaller. Okay, smaller than solids. So this is a main and crucial characteristics. So நம்ம இது வரைக்கும் வந்து different physical properties of solids and liquids and how they are differ from each otherன்றத பார்த்தாச்சு. Okay, so இப்போ we have to distinguish between liquid and gases itself. Okay, so liquidum gasesக்கும் வந்து we have to establish a difference. So இதை வந்து நான் side by side distinguish பண்ணிடுறேன் so that it will be easy. Okay, so these are the difference between liquid and gases. Okay, நம்ம இந்த சாப்டர்ல ஃபுல்லா வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் fluid தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல நம்ம மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல we are going to study only the mechanical properties of fluid. Fluid includes both liquid and gas. So liquid and gasக்கே என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்துடலாம். Okay, so ஒரு சைடு liquid, another side is gases. So volume property பார்த்தோம்னா their volume have a fixed volume. Okay, they have a fixed volume. Okay, and they occupy the volume of the vessel, but not the entire volume, but they have a fixed volume, so they occupy up to that volume. Okay, whereas the gases வந்து இதுக்கு fixed volume கிடையாது. So fill the entire vessel, entire volume available. So these are the main differences. Okay, so this is the first difference, and the second property is, first we look into volume. So the second property is compressibility. Okay, so they are largely incompressible. The liquids are largely incompressible, we cannot compress them. ஸோ கம்ப்ரஸ்னா என்னது, அதோட வால்யூமை we cannot shrink. ஓகே, ஷ்ரிங்க் பண்ண முடியாது, அதனால their density remains constant. ஏன் நம்மளுக்கு density D is mass per unit volume தெரியும். ஸோ if we can able to compress, then we can make the volume small. ஸோ வால்யூம் ஸ்மால் ஆயிடுச்சுன்னா டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகிடும். ஸோ இதில் வந்து they are incompressible. யார்? liquids are incompressible, so we cannot change their volume. Therefore, their density remains constant. As a result of incompressibility, the density of liquid remains constant, and it cannot be altered by pressure. Pressureனால we can compress, ஆனால் நம்மளால liquids compress பண்ண முடியாதனால their density remains constant. So this is not the case with the gas. ஏன்னா gases வந்து they are compressible, we can reduce the volume. So நம்மளால ஒரு large volume of air வந்து we can lock it inside a small vessel. Okay, so this is possible because நம்மளால air வந்து compress பண்ண முடியும், we can pressurize them inside a vessel. So they are compressible, therefore they exhibit large difference in their density. Therefore they exhibit, so we can compressible naவே we can change the volume. So volume கம்மி பண்ணா density அதிகமாகும். Okay, so volume அதிகமாச்சுன்னா density கம்மியாகும். So volume and density are inversely related. So these gases are compressible நால we can alter their density. Okay, therefore they exhibit
variation in the density with pressure. Therefore, they exhibit large variation in density with pressure. Okay, if we apply pressure, we can compress the gas, therefore their density becomes large. Volume small becomes small, and the density becomes large. So another thing is surface. Okay, so for liquids they have free surface. Liquids generally have free surface. So this is not the case with the gas. Do not have free surface. So நம்ம ஆறோ குளத்துக்கோ போனோம்னா we can see the surface of the water. Okay, so whereas நம்மளுக்கு gases-ல அதை பார்க்க முடியாது. So gases or in general don't have any free surfaces. They do not have any free surfaces. Okay, so these are the main difference between liquid and gases itself. Okay, so why we are studying the properties, mechanical properties of fluids, or in general ஏன் நம்ம fluids பத்தி படிக்கிறோம்? ஏன்னா fluids வந்து omnipresentனா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, and we are surrounded by mostly liquid. ஸோ நம்மளோட எர்த்தில் 1/3 வந்து இதுதான். ஓகே, டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் சர்ஃபேஸ் இஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர். ஓகே, ஸோ அதனால இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் liquid or in general water. Okay, so water is crucial for our existence. Most mammalian bodies are predominantly composed of water. நம்மளோட உடம்பு வந்து mostly composed of water, that is around 78 something, that அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு we are made up of water. Okay, so all processes occurring in liquid living beings including plants are mediated by fluids. So food transfer, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் எல்லாமே வந்து எதனால நடக்குதுன்னா டியூ டு த மீடியேஷன் பை ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃப்ளோனால தான் நடக்குது. ஓகே, therefore understanding the behavior and properties of fluid is highly important. Okay, so these are the key points that are given in your book. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இஸ் ப்ரெஷர். அது ப்ரெஷர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to study about pressure. ஸோ இதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let us have ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்ப்போம். சப்போஸ் we are going to stand on a two things. ஒன்றுக்கு வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்பைக்கி திங். இது மாதிரி ஒரு ஸ்பைக்கி திங் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து இட் ஹாஸ் அ ஃப்ளாட் திங். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃப்ளாட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் we have a ஸ்பைக்கி ஆப்ஜெக்ட். இது மாதிரி ஸ்பைக்கி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. சரியா? ஸோ இது மேலே நம்ம இந்த ரெண்டுத்தில் எது மேலே நம்மளால் நின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஏரியாவில் தான். ஓகே, ஸோ ஏன் நம்ம இதில் நின்னா நம்மளுக்கு ஃபீல் பெயின்னா, ஸோ இஃப் வி ஸ்டாண்ட் ஆன் திஸ், இஃப் வி புட் அவர் ஃபுட் ஆன் திஸ், இது மேலே நம்ம காலை வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லெட் மீ ட்ரா அவர் ஃபுட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இது மேலே கால் வைக்கும் போது அவர் வெயிட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் திஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் நம்மளோட வெயிட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. வெயிட்ன்றது என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புல்லிங் அவர்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட மாஸ் சம்திங் எம்னு இருக்குதுன்னா தென் மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் தான் நம்மளோட வெயிட். ஸோ தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறோம், இதே காலை கொண்டு வந்து இது மேலே இப்படி வைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம காலை இப்படி வைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஏரியா என்ன ஆயிடுச்சு? சின்னதாகிடுச்சு. ஓகே, சேம் வெயிட் தான், இப்போவும் எம்ஜி தான், அதே வெயிட் தான், ஆனால் ஏரியா சின்னதாகிடுச்சு. ஓகே, therefore we feel மோர் பெயின். ஓகே, ப்ரெஷரே அதனால தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ப்ரெஷர்ன்றது என்னதுன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா. ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான், ஆனால் ப்ரெஷர் டிஃப்ரெண்ட்.
Okay, so pressure by definition is nothing but force per unit area. If the area is large, then we feel less pressure. Okay, if the area is small, then we feel large pressure. ஏன்னா pressure and area are inversely related. If area becomes small, pressure becomes large. Okay, so அதனால தான் we cannot able to sit on a spiky thing or stand on a spiky thing. Okay, spiking na கூர்மையானது. Okay, so in the same way, we have to measure the pressure in fluids also. So fluids இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா fluids இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So fluids also exerts pressure on us. Okay, so ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு லிக்விட்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So fluids ஓட ப்ரெஷருக்கு வந்து it has a peculiar property. So irrespective of the shape of the object inside the fluid, fluid ஓட pressure வந்து always act normal. அதாவது இதுதான் அந்த ஏரியானா அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா தான் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும். எல்லா பாயிண்ட்லேயும் இட் வில் ஆக்ட் நார்மல். ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இதுதான் நார்மல், இந்த பாயிண்ட்ல இதுதான் நார்மல், இந்த பாயிண்ட்ல இது நார்மல், இந்த பாயிண்ட்ல இது நார்மல், மீதி இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இதுதான் நார்மல். ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் எக்ஸர்ட்ஸ் ப்ரெஷர் ஆன் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து எப்பயுமே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நார்மல் டு தட் சர்ஃபேஸ். தட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு த ஃப்ளூயிட் இருக்குதுல்ல, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நார்மல். ஓகே, ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஷேப், நீங்கள் எந்த ஷேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த ஷேப்புக்கு இது மாதிரி ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, இது வந்து ஃப்ளூயிட்குள்ளே வச்சுருக்கிறீங்கன்னா ஸோ இந்த ஷேப் மேலே ஒரு பாயிண்ட்லையும் இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து எக்ஸர்ட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நார்மல். ஓகே, ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இது நார்மல், இந்த இடத்துக்கு இது நார்மல், இது நார்மல். ஸோ இந்த இடத்துல நார்மல் மாறும், ஆனால் இது எக்ஸாக்டாக அதே டைரக்ஷனில் நார்மல் டைரக்ஷனில் இட் வில் எக்ஸர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளூயிடோட பெக்யூலியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ ஃப்ளூயிடுக்கு ஏன் வந்து ப்ரெஷர் வருதுன்னா இட்ஸ் டியூ டு டூ ரீசன்ஸ். ஒன்று என்னதுன்னா, இஃப் த ஃப்ளூயிட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அட்மாஸ்பியர் எக்ஸர்ட்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். ஸோ நம்ம எர்த்தை சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஏர் காலம் வந்து காட் அ வெயிட், அதுக்கு வெயிட் இருக்கும். அந்த வெயிட் வந்து நம்ம மேலே ஈவனாக நம்ம மேலே எப்பயுமே ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த வெயிட் ஆஃப் த ஏர் காலமை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் வெயிட் பர் யூனிட் ஏரியா எக்ஸர்டட் ஆன் அஸ் தான் நம்ம அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு லிக்விட் வந்து இது மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் ஒரு பீக்கர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு, அதுக்குள்ளே நம்ம லிக்விட்ஸ் வச்சுருக்கிறோன்னா தென் இந்த பீக்கரோட லிக்விட் சர்ஃபேஸ் மேலே ஏர் வந்து இட் எக்ஸர்ட்ஸ் அ ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் நம்ம அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் நம்ம இந்த லிக்விடுக்கே வந்து வெயிட் இருக்கும். ஸோ இந்த லிக்விடுக்கு இட் ஹாஸ் அ டென்சிட்டி, தேர்ஃபோர் இட் ஹாஸ் அ மாஸ். ஸோ அந்த மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வில் பி ஆக்டிங் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் த வெயிட் ஆஃப் த லிக்விட் அட் தட் ஹைட் வந்து இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அதனால தான் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸர்ட்ஸ் ப்ரெஷர். ஓகே, அதே மாதிரி ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப பெக்குலியரானது. தே ஆல்வேஸ் எக்ஸர்ட் த ஃபோர்ஸ் இன் த நார்மல் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ நார்மல் டைரக்ஷன்னா அந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட சர்ஃபேஸுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறீங்க, இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கும் நார்மல் மாறும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் வந்து இது. ஓகே, ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் இது, இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, இதுதான் நார்மல் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மல் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, அதே மாதிரி இதுக்கு இந்த டைரக்ஷன், இதுக்கு இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, சச் தட் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இந்த லைன் வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட்குள்ளே வச்சிங்கன்னா நான் போட்ட நார்மல் டைரக்ஷனில் தான் வேலை செய்யும். தட் ஃபோர்ஸ் ஓன்ட் ஆக்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வேலை செய்யாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ளூயிட் ப்ரெஷரோட ஒரு பெக்யூலியர் ப்ராப்பர்ட்டி. அதே மாதிரி ப்ரெஷர்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ நாட் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ ஈவன் தோ இட் இன்வால்வ்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்,
force வந்து vector quantity, ஆனா pressure வந்து it's not a vector quantity, whereas stress வந்து it's a vector quantity. Okay, so pressure is not a vector quantity, so pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Okay, whereas stress is a vector quantity. ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸர்டட் பை ஃப்ளூயிட்ஸை தான் நம்ம ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம். நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா தான். whereas for pressure also it is force per unit area. ஓகே, ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான். ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் என்னதுன்னா ப்ரெஷர் வந்து இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை லிக்விட். ஓகே, ஸோ ஃப்ளூயிட்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஃபோர்ஸ் வந்து exerted by fluids. Okay, whereas stress என்றது it's it related to solid object, so this is related to solids. Okay, so ரெண்டுத்துக்கும் ஃபார்முலா ஒன்று தான். ஆனால் வேர்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் involves concepts of solids, whereas ப்ரெஷர்ன்றது வந்து it is exerted by the fluid. ஓகே, ஸோ ஃப்ளூயிட் எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ யூஸ்வலாக ப்ரெஷரை எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா இட்ஸ் த்ரூ அ டிவைஸ் வித் அ ப்ரீடென்ஷன்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அதில். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு நோன் ஏரியா எடுத்துக்கிறோம், உள்ள ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த மெட்டல் பிளேட்டோட ஏரியா வந்து 1 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஓகே, ஸோ அதாவது அதோட லென்த்து வித்து பிரெத்து எல்லாமே 1 சென்டிமீட்டர். 1 சென்டிமீட்டர், ஸோ ஸ்கொயராக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம். இதுவும் 1 சென்டிமீட்டர், இதுவும் 1 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ஒரு நோன் ஏரியா உள்ள ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்துக்கிட்டு அதோட பாட்டம் சைடில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் அட்டாச் பண்ணுறோம். ஓகே, அதுக்கு கீழே வி ஹேவ் அ வேயிங் மிஷின். ஸோ இங்கே இடத்துல வி ஹேவ் அ வேயிங் மிஷின். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இட்ஸ் நாட் இதுக்கு வந்து இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் நம்மளுக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல, இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த கே தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது இப்போ இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே ஈக்குவல் டு 1 யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தென் இஃப் யூ அப்ளை 1 நியூட்டன் இட் வில் கம்ப்ரஸ் டு 1 மீட்டர், 1 மீட்டர் கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம வி கேன் மேக் இட் அஸ் 1 சென்டிமீட்டர் கம்ப்ரஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம வி ஹவ் டு சூஸ் கே as 0.01. ஓகே, ஸோ 0.01 அடிச்சுட்டா தென் இது 1 நியூட்டன் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா இட்ஸ் 0.01 டைம்ஸ் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து 1 சென்டிமீட்டர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இஃப் வி நோ தட் த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து வி ஹவ் டு சூஸ் லைக் அ நோன் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ 0.1 இல்லை 1 அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். சூஸ் பண்ணிட்டா தென் இஃப் வி எக்ஸர்ட் அ வெயிட், ஸோ இந்த வெயிங் மிஷின் கூட தேவையில்லை. ஸோ இஃப் வி எக்ஸர்ட் அ வெயிட் ஆஃப் 1 நியூட்டன் இட் வில் டிஸ்பிளேஸ் த்ரூ அ நியூ கம்ப்ரஸ் ஆகும். அது வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ 2 நியூட்டன்னா இட் வில் கம்ப்ரஸ் டு 2 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம இது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வி நோ த ஏரியா. ஸோ இந்த ஏரியா வந்து 1 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே சமயத்தில் வி நோ த ஏரியா, therefore we can find the pressure. So pressure is force per unit area. ஸோ ஏரியா, ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை யூனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா தென் அதாவது ஏரியா வந்து 1 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா தென் இந்த இடத்துல நம்ம வேல்யூஸ் எதுவுமே போட வேண்டியதில்லை. இட் வில் பி ஆல்வேஸ் 1. therefore
நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளோ இதில் மெஷர் பண்ணுறோமோ, இப்போ 1 சென்டிமீட்டர்னா 1 நியூட்டன்னா, then we know that the pressure is 1 pascalன்றது தெரியும். ஓகே, that is 1 Newton per meter square. ஸோ இதில் 2 சென்டிமீட்டர் கம்ப்ரஸ் ஆச்சுன்னா தென் வி நோ வி ஹாவ் 2 pascals ஆஃப் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ப்ரெஷர் மெஷரிங் டிவைசஸ் வேலை செய்யும். ஸோ இது மூலமாக இஃப் வி மெஷர் அ ப்ரெஷர் for an arbitrary area, say that area of the metal plate is A. If A is the area of the metal plate on which a force of F is acting, then நம்மளுக்கு we can give the average pressure as P average equal to force by area. Okay, that area இதுதான் வந்து average pressure கொடுக்கும். Okay, so நம்மளுக்கு if we want to make the pressure very precise, okay, so நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we have to make that area as small as possible. Okay, so எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு if we want to make this area as small as possible, நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், we have to put the limiting case, that is in the limit del A, that is the small area tends to 0, then the quantity del F, change in force per unit area, is the value of the pressure. So இதுதான் வந்து it gives the accurate value, whereas this வந்து it gives the average value. ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ நம்ம இஃப் யூ ஹேவ் லார்ஜ் பிளேட் இந்த மாதிரி இருக்குது, ஸோ இதில் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்கை அட்டாச் பண்ணி, ஸோ இது மேலே இஃப் யூ ஹேவ் 1 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், இது வந்து 1 சென்டிமீட்டர் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த லார்ஜ் ஏரியாவில் ஈவன் தோ இஃப் யூ அப்ளை 1 நியூட்டன் ஹியர், இந்த அப்ளை பண்ணோன்னா, ஸோ இட் ஓன்ட் ஹாவ் அ சேம் எஃபெக்ட் ஆன் த ஸ்ப்ரிங். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு எக்ஸாக்டாக நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா தான் தென் you have the accurate value. So அதனால என்ன பண்ணிடணும், instead of having a large arbitrary area, we have to make this area as small as possible. அதனால if we make the area as small as possible, then the force acting on this will be always normal, and also if we know the area, then we can find the pressure which is a more accurate value than the previous measurement மூலமாக பண்ணோம்ல, அதோட இது அக்யூரேட்டாக இருக்கும். அதனால தான் we have to go for a limiting case. Therefore the value of pressure will be more accurate if the change in force per change in unit area, that is in the limit delta A tends to, sorry, this should be 0, tends to 0, change in force divided by change in area gives pressure. Okay, so this is the value of pressure. So we have to make this area as small as possible. Okay, so அப்பதான் நம்மளுக்கு pressure தெரியும், pressureோட exact value தெரியும். So nature of pressure வந்து it is a scalar quantity. ஸோ நம்ம இது முன்னாடியே இது பண்ணிட்டோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ நோ டைரக்ஷன் கேன் பி அசைன் டு ப்ரெஷர் அன்லெஸ் லைக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வி கேன் அசைன் டைரக்ஷன். அதனால தான் வி ஹாவ் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் இஃப் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் இன் த பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன், இட் இஸ் கால்டு லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி லேட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி சொன்னோம், தட் இஸ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு which is tangential directionல if we apply a force, then it is called lateral stress or tangential stress ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு we can give a particular direction, whereas pressureக்கு we cannot give a particular direction. It is acts always normal to the surface. ஓகே, இந்த சர்ஃபேஸ் எந்த ஷேப்பில் இருந்தாலும் it will be always acting normal. ஸோ அதனால we don't need to give a particular direction for a force. So sorry, pressure. Therefore pressureக்கு வந்து directionality கிடையாது. Therefore pressureக்கு வந்து it's a scalar quantity. வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு தான் மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும், whereas pressureக்கு வந்து it contains only the magnitude.
Okay, the force exerted by a fluid at rest against any area is always normal to the area regardless of the area orientation. Okay, அதுதான் இங்க நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ ஏரியாவோட ஓரியன்டேஷன் இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு, இந்த ஏரியா ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு, இன்னொரு ஏரியா இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கலாம், இன்னொன்று இப்படி கூட இருக்கலாம். ஸோ எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தாலும் இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை எ ஃப்ளூயிட். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட்குள்ளே வைக்கும் போது இந்த ஃப்ளூயிடு இது மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணுற ப்ரெஷர் வந்து வில் பி ஆல்வேஸ் நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ். எந்த ஓரியன்டேஷனில் அந்த சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் நார்மல். ஓகே, ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் வேலை செய்யும். ஸோ இதுக்கு வி ஹேவ் அ செட்டப், வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். ஸோ இது மாதிரி தான் வேலை செய்யும். ஓகே, ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ஏரியா. ஸோ இந்த இடத்துல ஏரியாவோட ஓரியன்டேஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, வேறஸ் இந்த இதில் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இதில் இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இதுலேயும் இப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃப்ளூயிடில் ஓகே, ஒரு ஃப்ளூயிட் எப்பயுமே இந்த ஏரியாவுக்கு இட் வில் ஆக்ட் ஆல்வேஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு தட் ஏரியா. Okay, so the next thing is what is the dimension of pressure. Okay, so dimension of pressure is obviously ml power 1 t power minus 2 தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப், ஏன்னா இதுவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரே டைமென்ஷன் தான், டைமென்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரெஷருக்கு என்ன தெரியும், ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு தெரியும். ஃபோர்ஸுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், m ஃபோர்ஸ்ன்றது மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன். ஸோ mlt பவர் மைனஸ் 2. ஸோ டிவைடட் பை ஏரியாவுக்கு எல் ஸ்கொயர், லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து, தர்ஃபோர் எல் ஸ்கொயர். ஸோ இஃப் வி ரீஅரேஞ்ச் வி ஹவ் mlt பவர் மைனஸ் 2 into L power minus 2. இந்த L மேலே கொண்டு வந்துட்டேன், therefore L power minus 2. Therefore the dimension of pressure வந்து will be m L power minus 1. இங்கே 1 இருக்கு, இங்கே minus 2 இருக்கு, ஸோ பவர்ஸ் ஆட் ஆகும். ஸோ L power minus 1 T power minus 2. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர். இதோட யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர். ஓகே, ஸோ இல்லைன்னா இதை பாஸ்கல்லும் சொல்லலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷனோ அதே டைமென்ஷன் தான், அதே யூனிட் தான் வரும். ஸோ யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷர் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இது வந்து நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஏன்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு இருக்குது. ஸோ ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ அதனால் எம் பவர் மைனஸ் 2. ஓகே, நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஆர் இதை வந்து we also measure in pascals. ஓகே, ஸோ இதோட சிம்பிள் PA. ஸோ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை வந்து we measure in atmosphere. ஓகே, 1 atmosphere. ஸோ 1 atmosphere equal to 1.013 into 10 power 5 pascals. ஓகே, ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் பிட்வீன் 1 atmosphere அண்டு ஒரு பாஸ்கலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன். ஸோ இதை இன்னொரு யூனிட்ஸ்லையும் அளப்பாங்க, விச் இஸ் கால்டு பார் யூனிட்ஸ். ஓகே, பேரோமெட்ரிக் யூனிட்ஸ். ஸோ இந்த யூனிட்டுக்கு பேர் அட்மாஸ்பியர். ஏடிஎம் சொல்றது ஒரு அட்மாஸ்பியர்ன்றது இவ்வளோ. அதே மாதிரி 1 பாஸ்கல் இஸ் நத்திங் பட் நியூட்டன் பெர் மீட்டர். ஓகே, நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரும் பாஸ்கல் ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான். ஸோ அதே மாதிரி we also measure the pressure in other units that is called bar, barometric units. 1 barன்றது is equal to 10 power 5 pascals. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி டாரி யூனிட்ஸ்லையும் மெஷர் பண்ணுவோம். டார் யூனிட்ஸ் 1 டார் equal to 133 pascals. or it is also 1 millimeter of mercury. Okay, 1 millimeter of mercury. ஸோ இது மெர்குரிக் பேரோமீட்டரில் நம்ம மெஷர் பண்ணுற ப்ரெஷர். ஸோ மெர்குரிக் பேரோமீட்டர்ன்றது என்னதுன்னா, ஒரு பீக்கர் இருக்கும், அதில் வந்து we have a inverted test tube and this beaker is filled with
மெர்க்குரி. ஸோ இந்த மெர்க்குரி வந்து வில் ரைஸ் அப், இதில் ஏறி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் வந்து இது மேலே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு இதுக்குள்ளே ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஹைட் கிராஜுவேஷன்ஸில் இருக்கும். ஸோ 1 millimeter ஆஃப் ஹெச்ஜி இதில் ரைஸ் ஆகணும்னா, ஹெச்ஜினா இட்ஸ் நத்திங் பட் மெர்க்குரி. மெர்க்குரியோட இதுதான் கெமிக்கல் நேம் தான் ஹெச்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு மில்லிமீட்டர் ரைஸ் ஆகணும்னா இட் ஷுட் இது மேலே ஆக்ட் ஆகுறது வந்து 133 பாஸ்கல்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா, 133 பாஸ்கல்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இது மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா, தென் தேர் வில் பி அ ரைஸ் ஆஃப் 1 millimeter இன் திஸ் காலம். அதுதான் நம்ம ப்ரெஷரை இன்னொரு விதமாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறது, ஹைட் ஆஃப் மெர்க்குரிக் காலமில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட், நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஃப்ளூயிடோட ப்ராப்பர்ட்டி, ப்ரெஷர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னா டென்சிட்டி. ஓகே, டென்சிட்டின்றதும் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ இன்டிஸ்பென்சிபிள் இன் டிஸ்கிரைபிங் ஃப்ளூயிட்ஸ். ஃப்ளூயிட்ஸை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது டென்சிட்டியில் தான் பண்ணுவோம். சாலிட்ஸை மாஸில் சொல்லலாம், வேறஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு வந்து மாஸில் சொல்கிறதோட டென்சிட்டியில் சொல்கிறது தான் ஈஸி. ஸோ டென்சிட்டி டி இஸ், ஆர் இதுக்கு ரோன்னு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு. ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் சாலிட்ஸ்க்கு டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். வேறஸ் ஃபார் ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு வி யூஸ் திஸ் சிம்பிள். இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ரோ. ஓகே, ஸோ ரோன்றது என்னதுன்னா மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். ஓகே, இதுதான் வந்து டென்சிட்டியோட சிம்பிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட். ஸோ மோஸ்ட்லி டென்சிட்டி ஃபார் லிக்விட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்? தே ஆர் இன்கம்ப்ரெசிபிள். ஸோ இன்கம்ப்ரெசிபிள்னால வி கேனாட் கம்ப்ரெஸ் தெம். ஸோ தேர்ஃபோர் அவங்க வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். வேறஸ் கேஸுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we can compress a gas. Okay, so large mass of gas வந்து we can compress in a small volume. Therefore இங்கே மாஸ் பை வால்யூம் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கேஸஸ்க்கு வந்து டென்சிட்டியை வி கேன் ஆல்டர் த்ரூ ப்ரெஷர், வேறஸ் லிக்விட்ஸுக்கு வி கேன் நாட் ஆல்டர் த டென்சிட்டி. ஓகே, டென்சிட்டி வந்து மோர் ஆர் லெஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி டென்சிட்டியோட டைமென்ஷன் வந்து, ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் டென்சிட்டி என்னது? ஆப்வியஸாக இது வந்து மாஸு எம், வால்யூம் வந்து எல் கியூப். ஓகே, லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட். தேர்ஃபோர் நம்மளுக்கு டென்சிட்டியோட டைமென்ஷன் வந்து வில் பி மாஸ் பை வால்யூம், தட் இஸ் எல் பவர் -3. ஓகே, எம் எல் பவர் -3. ஸோ அதே மாதிரி இதோட யூனிட்டு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து SI unit of density is kg per meter cube. Okay, m power -3. So this is the density, SI unit of density. So இதில் முக்கியமான இது வந்து we have to remember is liquids are largely incompressible, meaning their density is nearly constant. Liquids are incompressible, therefore their density is constant. Okay, whereas for gases are compressible, therefore their density varies with the pressure. ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகிடும், ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டென்சிட்டி கம்மியாகிடும். ஸோ நான் இந்த கிளாஸ் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோன்னு ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக ஸ்டார்டட் வித் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் டிஸ்டிங்யூஷஸ் solids from fluids. Okay, so fluids encompasses both the liquids and gases. Okay, so anything which can flow we call it as fluids.
ஸோ it encompasses both liquids and gases. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம fluids சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் த கீ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் fluids and solidsன்றதுனா ஒன் ஆஃப் த கீ டிஸ்டிங்யூஷிங் ஃபேக்டர் விச் differentiates solids and fluids in general வந்து எதுனா the property to flow. Okay, so solids they generally won't flow. Okay, so அதுங்க வந்து அப்படியே ஓடாது அதுங்க. whereas liquids or in general fluids வந்து they have the property to flow freely. Okay, so இன்னொன்று second property is shape. solids வந்து they themselves have a definite shape, whereas fluids வந்து they won't have a definite shape. So in the case of liquid வந்து it takes the shape of the vessel, whereas gas வந்து அந்த வெசலோட ஃபுல் வால்யூமும் ஆக்கிபை பண்ணிடும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நோன் விஷயம் தான். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான இது என்னதுன்னா ஷியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இஃப் யூ அப்ளை அ டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் அது எவ்வளோ ஈஸியாக டிஃபார்ம் ஆகுதுன்றது தான் இட் ஷோஸ் தேர் ஷியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். இஃப் இட் இஸ் hard to deform the object, then it has high shearing resistance னு அர்த்தம். if it is easy to shear an object, அதாவது அது ஈஸியாக நம்மளால டிஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு லோ ஷியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் சாலிட் வந்து சாலிட்ஸ் ஹவ் ஹை ஷியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை ஈஸியாக நம்மளால டிஃபார்ம் பண்ண முடியாது. whereas in the case of liquid they have very 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 small shearing ஷியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதனால ஒரு சின்ன ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாவே, அதாவது இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாவே ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து டிஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஈஸியாக நம்மளால டே டு டே லைஃப்பில் வி ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ளூயிட் மேலே லைட்டாக ஊதுனாவே அதோட ஷேப் மாறி இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃப்ளோ. ஸோ அதை தான் இவங்க இன்னொரு விதமாக ரொம்ப ரிக்ரெஸாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தது there is a difference between liquid and gases itself. liquid and gases both are fluids. so liquid and gases itself have a different there is a difference between them. okay, so அந்த differences தான் நம்ம லைட்டாக பார்த்துருந்தோம். ஸோ liquids have definite volume. நீங்கள் எதில் ஊற்றுனீங்கனாலும் அது எவ்வளோ வால்யூம் அதால் ஆக்கிபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் ஆக்கிபை பண்ண முடியும். whereas for the case of gas it will occupy the entire volume. ஓகே, ஸோ ஒரு வெசலில் எல்லா வால்யூமும் இட் வில் ஆக்கிபை. ஓகே, அதே மாதிரி தே ஆர் லார்ஜ்லி இன்கம்ப்ரெசபிள். ஸோ ஃப்ளூயிட்ஸ் லிக்விட்ஸை வி கேனாட் கம்ப்ரெஸ். இதை நம்ம அழுத்தி இதோட வால்யூமை நம்மளால சின்னது பண்ண முடியாது. whereas for the case of gas we can alter their we can compress the gases. okay, so compress பண்றது மூலமா we can reduce the volume reduce ஆகும். ஸோ வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் லிக்விட் நம்மளுக்கு இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தேர்ஃபோர் அதோட டென்சிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். வேறஸ் நம்ம கேஸஸ்க்கு வி கேன் கம்ப்ரெஸ் தெம். தேர்ஃபோர் த டென்சிட்டி சேஞ்சஸ் வித் ப்ரெஷர். நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட டென்சிட்டி மாறிடும். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி லிக்விட்ஸ் ஹவ் ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பீக்கரில் இஃப் யூ போர் லிக்விட் ஆர் வாட்டர் இட் ஹாஸ் அ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். இது மாதிரி சர்ஃபேஸ் இருக்கும். வேறஸ் நம்மளுக்கு கேஸுக்கு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்னதுன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஓகே, கேஸஸ்க்கு வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்காது. வேறஸ் லிக்விட்ஸு ஹேவ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் இஸ் ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம், ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா, அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோன்ற மெஷரிங் டிவைசஸ் பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வி டேக் அ நோன் ஏரியா உள்ள ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கிட்டு வி அட்டாச் டு ஒரு நோன் வேல்யூ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் உள்ள ஸ்ப்ரிங்கோட அட்டாச் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது மேலே இஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 1 நியூட்டன் ஆக்ஸ், இது வந்து 1 சென்டிமீட்டர் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல். ஸோ இது 1 சென்டிமீட்டர் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிடும் ஆச்சுன்னா தென் இது மேலே ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து 1 நியூட்டன் தெரியும். ஸோ இதோட ஏரியாவும் நம்மளுக்கு தெரியும். 1 சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா தென் இது மேலே ஆக்ட் ஆகிருக்கிறது ஸோ கைண்ட் ஆஃப் அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர்ன்றது தெரியும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ப்ரெஷர்ன்றது இட்ஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அது ஏன்னா இட் ஹாஸ் நோ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். வேறு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் ஒரே ஃபார்முலா, ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஏன்னா வி கேன் அப்ளை லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ், டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் வி கேன் அப்ளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து டைரக்ஷனாலிட்டி இருக்குது. வேறு ப்ரெஷருக்கு வந்து அண்ட் அட் இஸ் ஃபார் ஃப்ளூயிட்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் த நார்மல் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதனால் ப்ரெஷருக்கு வந்து இட் ஹாஸ் நோ டைரக்ஷன், இட் ஹாஸ் ஒன்லி மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஆவரேஜ் ப்ரெஷரை ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியான்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம்.
whereas for a more accurate value we have to make the area as small as possible and find the small force acting on it. Okay, so in the limiting case that gives the accurate value of pressure. ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி டென்சிட்டி. ஸோ ஃப்ளூயிட்ஸோட முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி டென்சிட்டி, அதோட ஃபார்முலா, அதுக்கப்புறம் அதோட டைமென்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ்கல்ஸ் லா பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லா அண்ட் இட் ஹாஸ் டே டு டே லைஃப் அப்ளிகேஷனும் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.